विद्यार्थी मित्रों, छेल्ले आपणे लिंगी प्रजनन में पूर्वफलन घटना की बात करी। ए पूर्वफलन घटना बाद हवे आपणे जोईशुं सजीवों में लिंगीपणुं। हवे पछीना जे बधा टॉपिक छे ए खूब ज अगत्यना छे लिंगी प्रजनन माटे। जोईए तो सजीवों में विद्यार्थी मित्रों लिंगीपणुं छे ते कई रीतनु जोवा मळे, एटले के ए सजीव द्विलिंगी छे, उभयलिंगी छे, एकलिंगी छे, एना विशेनी आपणे आमां चर्चा करवानी छे। तो लिंगी प्रजनन में आपणे खबर छे त्यां सुधी लिंगी प्रजनन में विद्यार्थी मित्रों आपणे खबर छे त्यां सुधी सामान्य रीते जुदा जुदा सजीवों में जुदा जुदा सजीवों मांथी समझो प्राप्त थता सजीवों मांथी जन्युओ जे प्राप्त थाय छे ए जन्युओ वच्चे शुं थाय, मिलन थाय। ए आपणने खबर छे आपणे अने पछी युग्मनजनुं निर्माण थाय। परंतु विद्यार्थी मित्रों आवुं हमेशा माटे लिंगी प्रजनन में शक्य होतुं नथी। तो केवुं होय एना विशेनी आपणे चर्चा करवानी छे। तो सौथी पहेला आपणे वनस्पतिनी वात करीए। समझो विद्यार्थी मित्रों कि वनस्पति जे छे ए वनस्पतिमां बे प्रकारे जोवा मळे। एक तो नाम छे द्विलिंगी वनस्पति अथवा एने आपणे उभयलिंगी पण कही शकीए, अने तेमां बीजुं नाम छे एकलिंगी। नाम प्रमाणे विद्यार्थी मित्रों काम कहेवाय। जोईए एमां बेनी चर्चा करीए कि शुं छे एमां। तो जे द्विलिंगी छे तो के एमां एक ज वनस्पति में बंने रचनाओं, विद्यार्थी मित्रों समझो, एक ज वनस्पति में बंने रचनाओं एटले शुं होई शके? तो जे पुष्प होय ए पुष्पनी अंदर पुकेसर एटले के नरजनन अंग अने स्त्री केसर एटले के मादा प्रजनन अंग जो बंनेनी हाजरी धरावता होय तो तेने द्विलिंगी अथवा उभयलिंगी कहेवामां आवे छे। बराबर विद्यार्थी मित्रों, आ रीते एकलिंगीनी वात करीए तो एकलिंगी छे तो तेमां नर प्रजनन अंग अने मादा प्रजनन अंग जे छे ते अलग अलग वनस्पति में जोवा मळे। बराबर अलग अलग वनस्पति में जोवा मळे एटले के कोई एक वनस्पति में नर प्रजनन अंग होय एटले के पुकेसर होय, अथवा कोई एक वनस्पति में मादा प्रजनन अंग होय एटले के स्त्री केसर जोवा मळे। तो आ जे बात करी तेने एकलिंगी अने द्विलिंगी विशेनी बात करी। आगळ जोईए। सर आ तो बात थई वनस्पतिनी। हवे फूग छे, લીલ छे, द्विलिंगी में एटले के फूग जे छे ए फूगमां कई रीते जोवा मळे? तो फूगनी चर्चा करिए खास। तो कि फूग छे अने बीजी घणी वनस्पतिओमां कई रीते जोवा मळे? तो कि द्विलिंगी माटे समझो, द्विलिंगी माटे समसुकायक के एक सदनी शब्द वपराय छे। विद्यार्थी मित्रों आ वनस्पतिनी वात करी तेना कारणे आपणे एने द्विलिंगी एकलिंगी कीधुं, पण फूग माटे आपणे द्विलिंगी एकलिंगी ना वापरी सकीए। तो एना माटे आपणे शुं वापरी शकाय? तो के द्विलिंगी एटले के समसुकायक, एटले के एने आपणे
એક સદની તરીકે પણ ઓળખી શકીએ છીએ. એક સદની સમસુકાયક એટલે બે પ્રકારના જે નર પ્રજનન અંગો છે તે એક જ વનસ્પતિમાં એટલે કે એક જ સજીવમાં જોવા મળે, એ છે ફૂગ. તે ઉપરાંત સર દ્વિલિંગી માટે સમસુકાય અથવા એક સદની શબ્દ વપરાયો, તો એકલિંગી માટે કયો શબ્દ વપરાતો હશે? તો એકલિંગી માટે એક સદની વિષમ સુકાયક કે દ્વિસદની શબ્દ વાપરવામાં આવે છે. ક્લિયર? એકદમ ઊંધું છે, તમે સમજો છો કે દ્વિલિંગી અને એક સદની, એકલિંગી અને દ્વિસદની. વિષમ સુકાયક એટલે કે બે અલગ અલગ પ્રકારના સુકાયક ધરાવતી જે રચના જોવા મળે, જેની અંદર માત્ર કાં તો નર પ્રજનન અંગ હોય કાં તો સ્ત્રી પ્રજનન અંગ હોય, એટલે એને વિષમ તરીકે નામ આપેલું છે. આમાં સમસુકાયક છે, બંને પ્રકારના પ્રજનન અંગો એ સજીવમાં જોવા મળે, એટલે કે ફૂગમાં જોવા મળે છે. ત્યારબાદ થોડીક સપુષ્પી વનસ્પતિની વાત કરી, જે અમે કરી છે તે, તો કે તેમાં જે એવું કહી શકાય કે એક જ વનસ્પતિમાં બંને રચનાઓ, એટલે કે મેં તમને વાત કરી એમાં કે પુષ્પમાં પુકેસર એ નર પ્રજનન અંગ છે અને સ્ત્રી કેસર છે એ માદા પ્રજનન અંગ છે. ઓકે, તો કેટલીક વનસ્પતિમાં બંને એકલિંગી પુષ્પો, બંને એકલિંગી પુષ્પો એટલે કે નર પુષ્પ અને માદા પુષ્પ હાજર હોય તેને એક સદની વનસ્પતિ કહેવામાં આવે છે, અને અલગ અલગ વનસ્પતિ પર હોય તો તેને દ્વિસદની વનસ્પતિ કહેવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, નવું કશું જ નથી. દ્વિલિંગી ઉભયલિંગી જે શબ્દ વાપરેલા છે તે પ્રકારે જ છે. જો દ્વિલિંગી માટે આમાં આપણે શું વાપર્યું, તો કે આમાં નર અને માદા બંને હાજર હોય તો તેને એક સદની નામ આપ્યું. માત્ર ને માત્ર કાં તો નર કે માદા જોવા મળે તો તેને દ્વિસદની અથવા વિષમ સુકાયક નામ આપેલું છે. એ જ રીતે આમાં આપણે વનસ્પતિ છે એ વનસ્પતિને બી જો એક જ વનસ્પતિ ઉપર નર અને માદા બંને જોવા મળે તો તેને એક સદની વનસ્પતિ નામ આપેલું છે, અને એક જ વનસ્પતિ અથવા અલગ અલગ વનસ્પતિ ઉપર એક જ પ્રકારનું પ્રજનન અંગ જોવા મળે તો તેને દ્વિસદની વનસ્પતિ નામ આપેલું છે. ઉદાહરણ લઈએ. ઉદાહરણ તરીકે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે એક સદની વનસ્પતિમાં તેમાં કોળું અને નારિયેળી. એમસીક્યુ માટે. બીજું, દ્વિસદની વનસ્પતિ માટે પપૈયા અને ખજૂરી. એમસીક્યુ માટે યાદ રાખવા ખૂબ જ જરૂરી છે. ફરીથી વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરીથી કહું છું, દ્વિલિંગી અને દ્વિસદની સરખા નથી, એકલિંગી અને એક સદની સરખા નથી. ક્લિયર? આગળ વધીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પુષ્પની વાત કરી, હવે પ્રાણીની વાત એટલે કે વનસ્પતિની વાત કરી, હવે આપણે પ્રાણીની વાત કરીએ. તો કે પ્રાણીમાં દ્વિલિંગી અથવા ઉભયલિંગી અને તેની સામે એકલિંગી. બરાબર? તો ઉભયલિંગીમાં એવું છે કે જે પ્રાણીની અંદર બંને પ્રકારના નર પ્રજનન અંગ અને માદા પ્રજનન અંગનો વિકાસ થયેલો હોય તો તેને, એટલે કે તેમાંથી ઉદ્ભવ થતા નરજન્યુ અને માદાજન્યુ જોવા મળતા હોય એક જ સજીવ શરીરમાંથી, બરાબર છે, તો તેને ઉભયલિંગી આપણે કહી શકીએ છીએ. ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો? તેને આપણે ઉભયલિંગી કહી શકીએ છીએ. તેના ઉદાહરણમાં આપણે લઈ શકીએ, ખાસ ઉદાહરણ યાદ રાખવા ખૂબ જ જરૂરી છે. ઉદાહરણમાં અળસિયા, ત્યારબાદ
વાદળી, પટ્ટીકૃમિ અને છેલ્લે જળો એટલે કે લીચનો સમાવેશ થાય છે. આ ઘણા બધા જે છે એ બધા જ દ્વિલિંગીમાં જોવા મળે. એકલિંગીની વાત કરીએ તેમાં નરજન્યુ કે અથવા એમ લખી શકાય નરજન્યુ અથવા માદાજન્યુ જોવા મળે છે. તો તેના ઉદાહરણમાં છે વંદો. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો તે એકલિંગી પ્રાણીનું ઉદાહરણ આપો એમ પૂછે તો આપણે એમાં લખી શકીએ વંદો. હવે એક બીજી વાત કરીએ તો કે જન્યુઓ જે નિર્માણ પામે છે, જન્યુઓના નિર્માણ સમયે થતું કોષ વિભાજન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે જન્યુઓ એટલે કે નરજન્યુ અને માદાજન્યુ નિર્માણ પામે છે સજીવમાં, ત્યારે તેની અંદર કેવા પ્રકારનું કોષ વિભાજન જોવા મળે છે તેની આપણે થોડીક ચર્ચા કરીએ અને નરજન્યુ અને માદાજન્યુ વિશેની થોડીક વાત કરીએ. આગળ વિષમજન્યુઓ ધરાવતી જાતિઓ જે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિષમજન્યુ જાતિ. મેં તમને આગળ કીધું એ પ્રમાણે વિષમજન્યુ જાતિ ધરાવતી હોય તો તેની અંદર કાં તો નર કાં તો માદાજન્યુ નું નિર્માણ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. એ કાં તો તે નર હોય કાં તો માદા હોય. ક્લિયર? તો તેમાં બે પ્રકારના જન્યુઓ જોવા મળે છે. તેમાં આપણે લખી શકીએ નરજન્યુ અને બીજું છે માદાજન્યુ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે જન્યુઓ છે એ જન્યુઓ યાદ રાખજો, જન્યુઓ ઓલવેઝ હંમેશા એકકીય જોવા મળે છે. રંગસૂત્રોની એક જ જોડ તેમની અંદર જોવા મળે છે. એકકીય પિતૃઓ જે છે તો તેઓ કેવું કોષ વિભાજન કરતા હશે, એટલે કે તેમાં તેના પિતૃઓ જે છે એ એકકીય પિતૃઓ જે છે એ સમવિભાજનથી જન્યુઓનું નિર્માણ કરે છે. આ વાત થઈ વિષમજન્યુની. હવે થોડીક આપણે મોનેરાની વાત કરીએ. તો મોનેરા જે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ટોપિકમાં જ છે. મોનેરા છે તે ઉપરાંત ફૂગ, લીલ અને દ્વિઅંગીઓ જે છે, મેં આગળ પણ તમને આ ચર્ચા કરી હતી, તે બધા જ કેવા હોય છે? એકકીય જોવા મળે છે. પરંતુ આ ટોપિક ફરીથી રિપીટ થઈ રહ્યો છે, પરંતુ ત્રિઅંગી જે છે, અનાવૃત બીજધારી જે છે, આવૃત બીજધારી જે છે અને મોટા ભાગના માનવ સહિતના, જેમાં મનુષ્યનો પણ સમાવેશ થઈ ગયો, એ માનવ સહિતના પ્રાણીઓ જે છે એ કેવા છે? દ્વિકીય જોવા મળે છે. એકકીય અને દ્વિકીય, જેની અંદર રંગસૂત્રોની સંખ્યા 1 હોય અથવા 2 જોવા મળે છે. જો એક બીજી વાત કરી છે, અહીંયા સમાવી દઈશ કે જો દ્વિકીય હોય તો પિતૃદેવમાંથી જે એકકીય જન્યુઓનું નિર્માણ થાય છે, જન્યુઓ તો એકકીય જ છે, એ એકકીય જન્યુઓ અર્ધીકરણ કરતા હોવા જોઈએ. સિમ્પલ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. દ્વિકીય છે, ઓકે, એ દ્વિકીય પ્રાણીઓ છે, વનસ્પતિ છે,
એ વનસ્પતિની અંદર જે જન્યુઓનું નિર્માણ થાય છે એ હંમેશા એકકીય જોવાના. એટલે એવું કહી શકાય કે દ્વિકીય સજીવ શરીર જે ધરાવે છે તેનામાંથી જે એકકીય જન્યુઓ ઉત્પન્ન થાય છે તે અર્ધીકરણ પણ કરે છે. ક્લિયર? તો એકકીય જે પિતૃઓ ધરાવે છે એમાંથી જે ઉત્પન્ન થાય છે જન્યુઓનું નિર્માણ તે સમવિભાજનથી થાય છે, અને જે સમવિભાજનથી નિર્માણ થાય છે તે અર્ધીકરણ પણ કરે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ દ્વિકીય સજીવોમાં જે છે તેની ચર્ચા કરતા પહેલા આપણે રિપીટેશન ફરીથી જોઈ લઈએ કે એકકીય જે છે એકકીય પિતૃઓ જે છે સમવિભાજનથી જન્યુઓનું નિર્માણ કરે છે, બરાબર. અને તેમાં મોનેરા, ફૂગ, લીલ અને દ્વિઅંગીઓ જે છે તે એકકીય જોવા મળે. તે ઉપરાંત ત્રિઅંગી અને આવૃતબીજધારી મોટાભાગના માનવ સહિતના પ્રાણીઓ છે તે દ્વિકીય ધરાવે છે. હવે એ વાત છે કે દ્વિકીય તો શું? તો કે દ્વિકીય જે છે દ્વિકીય સજીવ એ સજીવ દ્વારા ઉત્પન્ન થતો જન્યુ તે એકકીય જ હોય છે. પરંતુ જો દ્વિકીય દ્વારા એક જન્યુ ઉત્પન્ન થાય તો તે અર્ધીકરણ પણ કરી શકે છે. પરંતુ એકકીય પિતૃઓ દ્વારા જે એકકીય જન્યુ જ ઉત્પન્ન થાય છે તો તે સમવિભાજનથી જન્યુઓનું નિર્માણ કરે છે. અને દ્વિકીયમાં સમવિભાજન બી કામ આવે છે અને અર્ધીકરણ પણ કામ આવે છે. તો હવે આગળ ચર્ચા કરીએ તો કે દ્વિકીય સજીવોમાં જે છે એ વિશિષ્ટ કોષ અથવા જન્યુ માતૃકોષ કહેવામાં આવે. જે જન્યુઓનું નિર્માણ થાય જન્યુ માતૃકોષ કહેવામાં આવે છે, જેના દ્વારા જન્યુઓનું નિર્માણ થઈ શકે છે. તો તે કઈ પ્રક્રિયા? તો કે અર્ધીકરણ પણ કરે છે. તે ઉપરાંત અંતે જન્યુઓમાં રંગસૂત્રોનું એક જ જૂથ જોવા મળે, એટલે કે એકકીય થઈ શકે. અર્ધીકરણ એટલે આપણે સમજ્યા છે 11માં કે એકનું અડધું થવું, સમવિભાજન કે એના જેવો જ બીજો ડબલ થાય, બરાબર. તો તેમાં રંગસૂત્ર છે એ રંગસૂત્ર અડધું થાય છે અર્ધીકરણની અંદર. તો તે જ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અર્ધીકરણ પામતા કોષમાં રંગસૂત્રની સંખ્યા અને જન્યુઓમાં રંગસૂત્રની સંખ્યા કેવી જોવા મળે તેની ચર્ચા કરીએ છીએ. તે પ્રમાણે તમને ખબર પડી જશે. જો સજીવનું નામ આપેલું છે અર્ધીકરણ પામતા કોષોમાં, વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સમજશો એટલે તમને આગળની જે આખી રૂપરેખા છે તમને માઇન્ડ ખ્યાલ આવી જશે. તો કે અર્ધીકરણ પામતા કોષોમાં 2n માં રંગસૂત્રની સંખ્યા સમજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. અત્યારે રંગસૂત્રમાં જે કોષો છે તે અર્ધીકરણ પામેલા નથી, એટલે એની સંખ્યા કેટલી છે એ જુઓ. અને અર્ધીકરણ પામ્યા બાદ જે જન્યુઓ છે એ જન્યુઓમાં રંગસૂત્રની સંખ્યા કેટલી થાય છે એ જુઓ. ક્લિયર? તો સૌથી પહેલા મનુષ્ય, તો મનુષ્યમાં 47, અડધું થાય એટલે શું થાય? 23 થઈ ગયા. ઘર માખી છે 12 જોવા મળે રંગસૂત્ર, 6 એમાં જન્યુઓમાં નિર્માણમાં થાય. પછી ઉંદર તો 42, 21, કૂતરો 78, 39, બિલાડી 38, 19, ફળમાખી 8, 4, ઓફિયોગ્લોસમ 1260. સૌથી વધુ રંગસૂત્ર ધરાવતું જે સજીવ છે તે છે. સફરજનમાં 34 છે, ચોખામાં 24 જોવા મળે, મકાઈ જે છે તેમાં 20 જોવા મળે છે, બટાકા છે તેમાં 48 જોવા મળે છે. વિચારો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પતંગિયું કેટલું નાનું સજીવ છે તો પણ તેમાં 380 જેટલા રંગસૂત્રની સંખ્યા જોવા મળે છે. અર્ધીકરણ થયા બાદ સમજો, અર્ધીકરણ થયા બાદ જે જન્યુઓ છે જન્યુઓનું નિર્માણમાં એ જન્યુઓમાં કેટલા જોવા મળે છે? 190. દેટ મીન્સ કેવું કહી શકાય કે નર કોષ અને માદા કોષમાં અડધા વહેંચાઈ શકે છે. ડુંગળીની વાત કરીએ, ડુંગળીમાં જે છે 32 અને છેલ્લે તેમાં 16 જોવા મળે. ફરીથી એકવાર રિપીટેશન કરું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે દ્વિકીય સજીવોમાં જે જન્યુ માતૃકોષ છે એ જન્યુ માતૃકોષ અર્ધીકરણ દ્વારા વિભાજન પામે છે, અને અર્ધીકરણ દ્વારા વિભાજન પામ્યા પછી અંતે જન્યુઓમાં રંગસૂત્રો કેવા હોય છે? એક જ જૂથ ધરાવે છે. આમાં 2 જૂથ છે, આમાં 1 જૂથ ધરાવે છે. ધેટ મીન્સ એના પરથી આપણે કહી શકીએ કે આ જે દ્વિકીય સજીવોમાં છે એ જન્યુઓના નિર્માણ માટે જન્યુ માતૃકોષ છે
તે અર્ધીકરણ પણ પામે છે. સમવિભાજન તો થાય જ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તેની સાથે સાથે આપણે અર્ધીકરણ પણ પામી શકે છે. તો આ વાત પૂરી કરી આપણે સજીવોના લિંગીપણાની. હવે આગળ જોઈશું જન્યુઓનું વહન કઈ રીતે થાય છે. સ્ટુડન્ટ્સ, છેલ્લે આપણે લિંગી પ્રજનનની વાત કરતા હતા. લિંગી પ્રજનનમાં આપણે 3 તબક્કા જોયા. ફલન પહેલાનો એટલે કે પૂર્વ ફલન ઘટનાઓ, ત્યારબાદ ફલન અને છેલ્લે પશ્વ ફલન ઘટનાઓ. તો તેમાં આપણે પૂર્વ ફલન ઘટનાની વાત કરતા હતા. પૂર્વ ફલન ઘટનામાં આપણે 2 તબક્કા હતા પાછા. તેમાં સૌથી પહેલા જન્યુઓનું નિર્માણ અને ત્યારબાદ જન્યુઓનું વહન. તો જન્યુઓનું નિર્માણ વિશેની આપણે સંપૂર્ણ ઘટના થોડુંક નીટ વિશેનો આપણે સિલેબસ અંદર કવર કર્યો. હવે જોઈએ તેનો બીજો તબક્કો, જેનું નામ છે જન્યુઓનું વહન. આ પૂર્વ ફલન ઘટનાનો બીજો તબક્કો છે, જેનું નામ છે જન્યુઓનું વહન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોઈ પણ જન્યુ જે છે એ સજીવ દ્વારા નિર્માણ પામ્યું છે. એ સજીવ દ્વારા નિર્માણ પામ્યા પછી એ જન્યુઓનું ફલન કરવા માટે એટલે કે નરજન્યુ અને માદા જન્યુઓને જોડાણ પામવા માટે તેઓનું વહન કરાવવું અતિ આવશ્યક છે. તો હવે આ ટોપિકમાં આપણે જોઈશું કે જન્યુઓનું વહન આપણે કઈ રીતે કરાવી શકીએ તે. તો થોડીક થિયરી વાઇઝ જોઈએ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌથી પહેલા જે જન્યુઓ છે એ જન્યુઓના નિર્માણ બાદ જન્યુઓનું ફલન થવા માટે, મેં તમને કીધું હમણાં એમ, જન્યુઓના ફલન માટે તેમનો ભૌતિક સંપર્ક ખૂબ જ જરૂરી છે. ભૌતિક સંપર્ક થાય તો જ તે જન્યુઓ ભેગા થાય અને પછી તેનું નિર્માણ એટલે કે ફલન આગળ વધી શકે. હવે તેમાં જોઈએ કે જન્યુઓ કેવા પ્રકારના અને કઈ રીતે વહન પામતા હશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌથી પહેલા જે મોટા ભાગના સજીવો છે એ મોટા ભાગના સજીવોની એક ખાસિયત છે. એ સજીવોમાં નરજન્યુ મોટે ભાગે ચલિત જોવા મળે, એટલે કે એક જગ્યાએથી ટ્રાન્સફર થઈ શકે. અને માદાજન્યુ જે છે એ માદાજન્યુ અચલિત જોવા મળે છે. ધેટ મીન્સ કે એ પોતાની જગ્યાએ સ્થાયી હોય છે. તેથી હવે આ નરજન્યુને માદાજન્યુ સુધી પહોંચવા માટે કોઈ માધ્યમની જરૂર પડશે. ક્લિયર? એમને એમ તો જઈ શકશે નહીં તે, કે મનુષ્યની જેમ એમના પગ છે તો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જતા રહે, એવું ના થાય. હવે એવું જરૂરી નથી પાછું કે મેં તમને કીધું કે નરજન્યુ જે છે ચલિત છે અને માદાજન્યુ અચલિત છે. જો નરજન્યુને માદાજન્યુ જોડે પહોંચવા માટે કોઈ માધ્યમ જરૂરી છે. એવી રીતે અપવાદમાં છે પાછા સજીવો કે તેને માધ્યમની જરૂર પડતી નથી. તો તેમાં લીલ અને ફૂગ માધ્યમની જરૂર નથી પડતી, મેં તમને કીધું. પરંતુ તેના સિવાય લીલ અને ફૂગ જે છે તેમાં બંને જન્યુઓ જે છે એ બંને જન્યુઓ ચલિત જોવા મળે છે. સમજો, મેં તમને આમાં કીધું કે એક ચલિત હોય ને એક અચલિત હોય. પણ આમાં આપણે લીલ અને ફૂગમાં બંને જન્યુઓ કેવા જોવા મળે છે? ચલિત જોવા મળે છે. હવે નરજન્યુની વાત કરીએ, જેને માધ્યમની જરૂર પડવાની છે તે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નરજન્યુ જે છે એ પોતાના વહન માટે માધ્યમની જરૂર પડે છે, આપણને ખબર છે. તો તેમાં પણ સરળ વનસ્પતિ કઈ? તો તેમાં આપણે લીલ લઈશું, દ્વિઅંગી લઈશું અને ત્રિઅંગી લઈશું. તો આ જે 3 જે છે સરળ વનસ્પતિઓ, એ સરળ વનસ્પતિમાં નરજન્યુ જે છે એ પ્રસરણ એટલે કે વહન થવા માટે જે માધ્યમની જરૂર પડે છે તે માધ્યમનું નામ છે પાણી. એટલે કે લીલ,
દ્વિઅંગી અને ત્રિઅંગી જેવી સરળ વનસ્પતિઓમાં નરજન્યુના વહન માટે કયું માધ્યમ હોઈ શકે? તો એ માત્ર ને માત્ર છે પાણી. આગળ વધીએ. ત્યારબાદ એવું થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો, એવું થાય કે નરજન્યુ જે છે એ નરજન્યુ, મોટા ભાગના નરજન્યુ માદા જન્યુ સુધી પહોંચવામાં, એટલે કે માદા જન્યુ સુધી પહોંચતા તેઓ શું થાય છે? પહોંચવામાં નિષ્ફળ જાય છે. નિષ્ફળ જાય દેટ મીન્સ એ લોકો જોડાઈ શકે નહીં અને તેનું ફલન થઈ શકે નહીં. બરાબર. તો હવે ફલન તો કરાવવું પડશે. ઓકે, તો ફલન થાય તેના માટે શું થાય છે? તો કે જ્યારે જન્યુઓનું નિર્માણ થાય છે ત્યારે હજારોની સંખ્યામાં નરજન્યુ ઉત્પન્ન થાય. દેટ મીન્સ કે એવું કહી શકાય કે હજારોની સંખ્યામાં નરજન્યુ ઉત્પન્ન થયા છે, તો બધા જ નરજન્યુઓ માદા જન્યુઓ સાથે જોડાવા આગળ વધે તો બધા જ નિષ્ફળ ના પણ જાય અને બધા નિષ્ફળ પણ જાય એવું શક્ય બને. એટલે એવું કહી શકાય કે નરજન્યુ માદા જન્યુ સુધી ન પહોંચી શકવાની પૂર્તતા કરવામાં માદા નરજન્યુ કરતા જન્યુઓ માદા કરતા નરજન્યુની સંખ્યા ઘણો બધો વધારો થાય છે. એટલે એવું કહી શકાય છે કે નરજન્યુ માદાજન્યુ સુધી પહોંચવામાં સક્ષમ ના બની શકે, નિષ્ફળ જાય. તેના કારણે એટલી બધી માત્રામાં નરજન્યુનું નિર્માણ થાય છે કે તેમાંથી એકાદ બે નરજન્યુ જે છે ફલનની ઘટના માટે માદાજન્યુ સુધી પહોંચી શકે. આગળ વધીશું. આ થઈ એ પ્રાણીની વાત કરી લઈએ થોડીક, ત્યારબાદ આપણે વનસ્પતિની વાત કરીશું. આ જે છે પ્રાણીમાં, એ મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે, તો કે મનુષ્યમાં એ જ પ્રકારે થાય છે. મનુષ્યમાં જે છે એમાં નરની અંદર શુક્રકોષો જે છે એ શુક્રકોષો હજારોની સંખ્યામાં ઉત્પન્ન થાય છે, જ્યારે અંડકોષ છે એ અંડકોષ એક જ ઉત્પન્ન થાય છે. તો તમે જોઈ શકો છો કેટલો ડિફરન્સિએશન છે. આગળ જન્યુઓનું જે સંયોજન થાય છે એ સમજી લઈએ થોડું. તો મેં તમને વાત કરી લીલ અને ફૂગ બંને ચલિત હોય છે. તો તેમાં એક ચલિત જન્યુ, બરાબર, તેની સાથે બીજો ચલિત જન્યુ જોડાશે. ઓકે, આગળ ફલનની ઘટના થાય. ફલનની ઘટના દરમિયાન જન્યુઓ આ જે થયું જોડાણ પામ્યું તેને આપણે કહીશું ફલન. અને ત્યારબાદ તેમાંથી કાળક્રમે નવો સજીવ ઉત્પન્ન થાય, જે આપણે આગળ ભણ્યા. ઓકે, તો આ જન્યુઓના વહન માટે માધ્યમોની ખાસ જરૂર પડે છે. તેના માટે સૌથી પહેલાં એ જન્યુઓમાં કઈ લાક્ષણિકતા હોય તેની થોડીક વાત કરી. લીલ અને ફૂગની વાત કરેલી છે, પ્રાણીઓની વાત કરી, સરળ વનસ્પતિની પણ વાત કરી. હવે આગળ જોઈએ આપણે આવૃત બીજધારી વનસ્પતિમાં કઈ રીતે આ વહન થાય છે તે. નરજન્યુનું વહન, તેમાં આવૃત બીજધારી વનસ્પતિની વાત કરીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે ટોપિક હું તમને જે સમજાવવા જઈ રહ્યો છું તે તમને આગળ ભણી ચૂક્યા છો કે કઈ રીતે આ વિધિ છે. તો તેમાં સૌથી પહેલાં જે પરાગરજ છે એ પરાગરજ તેમાં નરજન્યુ તરીકે ઓળખાય. ઓકે, અને તે અંડકોષનું વહન કરે છે. તેથી સમજો વિદ્યાર્થીઓ, તેથી જે ફલન થાય છે એ ફલન થયા પહેલાં પરાગરજ કે જે પરાગાશયમાં હોય છે. પરાગરજ ક્યાં જોવા મળે છે? પરાગાશયની અંદર. આ ટોપિક તમને ખબર જ હશે. પરાગાશયની અંદર જોવા મળે છે. આગળ, અને એ પરાગરજને
ક્યાં પહોંચાડવાની હોય છે? તો કે એ પરાગરજને સ્ત્રી કેસરના પરાગાસન સુધી પહોંચાડવી બને છે, એટલે કે પહોંચાડવી જરૂરી બને. તો જ ફલનની ઘટના થાય. ઓકે, આગળ હવે પરાગરજ જે છે એ પરાગાશયમાં ઉત્પન્ન થાય. પરાગરજ જે છે એ પરાગાશયમાં ઉત્પન્ન થાય અને તેનું સ્ત્રી કેસરના પરાગાસન ઉપર સ્થાનાંતરિત થવાની ઘટના છે તેને પરાગનયન કહેવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વ્યાખ્યા તમને ખબર જ હોવી જોઈએ, તો પણ હું ફરીથી એકવાર તમને સમજાવી દઉં છું. જે પરાગરજ છે, ફરીથી પરાગનયનની ઘટના, પરાગરજ ક્યાં? પરાગાશયમાં ઉત્પન્ન થાય. ઓકે, ત્યારબાદ તેનું સ્ત્રી કેસરના પરાગાસન પર સ્થાનાંતરણ થાય છે. સ્થાનાંતરણ થાય. તો આ જે ઘટના છે તેને આપણે નામ આપેલું છે પરાગનયન. ઓકે, તેમાં હવે આના વહન માટે કયા કયા ઘટકો જરૂરી છે? તો કે આ પરાગનયનની ઘટના માટે બાહ્ય ઘટકો, બાહ્ય કારકો જે પરાગનયનની ઘટના શક્ય બનાવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તમને ખબર હશે બધા કયા કયા છે? તો કે સૌથી પહેલા આવે કીટકો, પ્રાણીઓ, પવન અને તે ઉપરાંત પાણીની પણ આવશ્યકતા રહે છે. ક્લિયર? આ થયા તેના ઘટકો. હવે સ્વફલન દર્શાવતી અને દ્વિલિંગી પુષ્પ ધરાવતી વનસ્પતિઓમાં સ્વફલન અને દ્વિલિંગી એક જ પુષ્પમાં સ્ત્રી કેસર અને પુંકેસર જોવા મળે તે. તો તેનું ઉદાહરણ છે એક વટાણા. ઓકે, તો વટાણા પરાગરજને પરાગાસન સુધી પહોંચાડવું સાપેક્ષમાં સરળ હોય છે. કેમ? તો એકદમ આ સરળ ઘટના બની શકે. કઈ રીતે સરળ ઘટના બની શકે? દ્વિલિંગી છે, એક જ વનસ્પતિ ઉપર જે પુષ્પ રહેલા છે તે પુષ્પની અંદર જ સ્ત્રી કેસર અને પુંકેસર બંને જોવા મળે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સમજો કે એકદમ સિમ્પલ કહેવાય કે પુષ્પની અંદર જ જે પુષ્પ છે તે પુષ્પની અંદર સ્ત્રી કેસર પણ જોવા મળે છે અને પુંકેસર પણ જોવા મળે છે. તો પુંકેસર જે છે એ સ્ત્રી કેસર ઉપર એના એ જ પુષ્પ અથવા એ વનસ્પતિના પુષ્પ ઉપર પ્રસ્થાપિત થઈ જાય. બરાબર છે? તો તે એકદમ સરળ થઈ શકે અને તે પરાગરજ જે મુક્ત થાય છે એ પરાગરજ પરાગાસનના સંપર્કમાં આવી જાય. બરાબર? હવે તેમાં પાછા બે પ્રકાર હતા પરાગનયનના. સ્વપરાગનયન અને બીજું પરપરાગનયન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાં પરીક્ષામાં MCQમાં આવી શકે કે સ્વપરાગનયનની ઘટના કેવી વનસ્પતિમાં જોવા મળે? તો કે સ્વપરાગનયનની ઘટના એમ કહી શકાય કે દ્વિલિંગી વનસ્પતિમાં ખાસ કરીને જોવા મળે છે. પરપરાગનયનની ઘટના એકલિંગી અથવા એકલિંગી વનસ્પતિમાં જોવા મળે છે. એકલિંગી વનસ્પતિ એટલે શું કહી શકાય? દ્વિલિંગી વનસ્પતિમાં ખાસ જોવા મળે અને તે એકલિંગી વનસ્પતિમાં ખાસ જોવા મળે છે. સ્વપરાગનયન વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વપરાગની અંદર એ દ્વિલિંગી પણ થાય અને એકલિંગી પણ થાય, પરંતુ પરપરાગની અંદર માત્ર એકલિંગીમાં જ થાય છે. એકલિંગીનો મતલબ એમ કહી શકાય કે કોઈ પણ પુષ્પ છે તે પુષ્પની અંદર માત્ર સ્ત્રી કેસર હોય યા પુંકેસર હોય એ પુષ્પની અંદર. ઓકે, ત્યારબાદ આપણને ખબર હતી કે ધીમે ધીમે પછી જે પરાગનયનની ઘટના થાય છે એ પરાગનયન સિમ્પલી રીતે લીધો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કારણ કે તમે સ્વપરાગનયન અને પરપરાગની ઘટના જાણો છો. એટલે પછી
એક સમજીએ. પરાગરજ ઉત્પન્ન થઈ. એ પરાગરજ પરાગાસન પર પ્રસ્થાપિત થશે. એ પરાગાસન પર પ્રસ્થાપિત થયા બાદ તે પરાગાસન ઉપર શું થશે? પરાગરજ જે છે એ પરાગરજ અંકુરિત થાય. પરાગરજ અંકુરિત થાય છે ત્યારે તેમાંથી પરાગનલિકાનું નિર્માણ થાય છે. પરાગનલિકાના નિર્માણ થયા પછી તેમાંથી પરાગનલિકા દ્વારા જે નરજન્યુ જે છે, પરાગરજની અંદર નરજન્યુ જે છે એ નરજન્યુ પરાગનલિકા દ્વારા અંડક સુધી પહોંચે છે. અને અંડક સુધી પહોંચ્યા પછી નરજન્યુ જે છે એ માદાજન્યુ સાથે શું થાય છે? નરજન્યુ એ માદાજન્યુ સાથે જોડાણ પામે છે અને ફલનની ઘટના દર્શાવે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એકલિંગી પ્રાણીઓમાં નર અને માદા જન્યુઓ જે છે એ અલગ અલગ સદીઓમાં નિર્માણ પામતા હોવાથી આવા સદીઓમાં જન્યુઓના વહન માટે અલગ વિશિષ્ટ પ્રકારની રચના છે, જે આપણે આગળના ચેપ્ટરોમાં જોઈશું. અને સફળતાપૂર્વક જન્યુનું વહન અને ફલન જેવી ખૂબ જ વધુ જટિલ ઘટના લિંગી પ્રજનન કરતા પ્રાણીઓ માટે જરૂરી છે. તો આ રીતે આપણે આખું પૂર્વ ફલન ઘટનાઓની વાત કરી, જેમાં આપણે જન્યુઓનું નિર્માણ કર્યું અને જન્યુઓનું વહન કરેલ છે. હવે આગળની ઘટના આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું, ફલન અને પશ્વ ફલન ઘટનાઓ.